वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ मेरे बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बहन दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन आप जी ने गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों श्रवण किया। सतगुरु जी के दर जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु जी रहमत करदे समझाउंदे ने अज दे इस पावन बचन अंदर कि उस वाहिगुरु तो बिना उन्होंने मिले बिना एक पल एक दिन कोई भी सुख का बतीत नहीं हुंदा। उहदे बिना ये पल ये दिन बहुत दुखदाई प्रतीत हुंदे ने। सतगुरु कहंदे एक पल दिनस मोको कबहू ना बिहावै। मेरा ये समा गुजरदा ही नहीं ਉਹਦੇ बिना। इंज लगता है कि जिमें समा रुक ही गया होवे। ਉਹਦੇ दर्शनां दी आस है मन विच। दर्शन की मन आस कनेरी। मन विच उस वाहिगुरु दे दर्शनां दी बहुत आस है। इसलिए कोई ऐसा संत मिल जावे, कोई ऐसा गुरमुख, कोई ऐसा रब दा भगत मिल जावे जिहड़ा मैनू उस प्यारे प्रभु नाल, उस परमेश्वर नाल मिला दे। कोई ऐसा संत मोको पिर मिलावे, मैनू उस प्यारे प्रभु नाल मिला देवे। सतगुरु कहंदे उहदे बिना ये पल गुजरदे नहीं। उहदे बिना ये जिंदगी बड़ी दुखदाई प्रतीत होती है। उहदियां दित्तियां चीज़ां सब मौजूद ने, घर बार है, परिवार है, चीज़ां हैगियां, सुख सहूलतां हैगियां, गड्डियां कारां, सब सुख है। सुख आराम दियां सब चीज़ां मौजूद ने, बस एक वो मौजूद नहीं है। इस करके किसी चीज़ विचों भी सुख नहीं मिलता। खाण दियां चीज़ां सब घर विच मौजूद ने, पर तृप्ति नहीं आउंदी। आराम करन दियां चीज़ां वधिया सोफे, वधिया बिस्तर, बैड घर विच लगे ने, पर मन नूं आराम नहीं आउंदा। सब कुछ मौजूद है, सब कुछ, पर टिका नहीं है। ये टिका सतगुरु कहंदे जदों तक वो वाहिगुरु नहीं मिलता उदों तक मिलना ही नहीं। इसलिए ये दिन ये पल उहदे बिना अधूरे ने। साडी जिंदगी हमेशा अधूरी ही रहिंदी। सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी, सब कुछ हासिल हो जाने के बावजूद भी इंज ही लगता है कि जिमें कुछ मिलिया ही नहीं, जिमें कुछ हासिल ही ना होया होवे। खाली दे खाली असी अपने आप नूं महसूस करते हैं। उहदा कारण यही है
कि ये चीज़ां बाहर नाल संबंधित ने। जो भी साडे कोल है वो सिर्फ शरीर नाल संबंधित है। सब सुख सहूलतां घर दे विच पईयां होईयां चीज़ां, सोफे, बैड, खाण पीण दीयां चीज़ां, मोबाइल फोन, गड्डियां, कारां, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी बाहर है वो सब शरीर की सहूलत लई है। गर्मी है तो असी एसी एयर कंडीशन का बंदोबस्त कर लेने आ, किहदे लई? शरीर लई। भुख है तो मन भाउंदा खाना खा लेने आ। घर खाना नहीं चंगा लगता, बाहरों मंगवा लेने, जां बाहर किसी होटल ते चले जाते हैं खाण वास्ते। सब शरीर लई बंदोबस्त है। शरीर तृप्त हो जाता है, शरीर राजी हो जाता है थोड़ी देर विच कि ठीक है बस हो गया अज लई। शरीर लई कपड़ा, शरीर लई खाण पीण, शरीर लई रहन सहन, शरीर लई सब कुछ है। पर इन्हां सारियां चीज़ां दे विचों अंतर आत्मा लई कुछ भी नहीं है। इन्हां सब चीज़ां दे विचों हिरदे वास्ते कुछ भी नहीं। इसलिए बाहरों बंदा रज्जिया होया, पेट भरिया होया दिखाई दिंदा है कि चंगा खादा पीता है, पर मन खाली, मन असंतुष्ट, मन भुखा। मन नूं जिवें कुछ मिलिया ही नहीं। मन ही चाहुंदा सी कि फलानी चीज़ का स्वाद लैके देखा, फलानी चीज़ खा के देखा। खा लई पर मन नूं तां ओह मिली नहीं। मन ही चाहुंदा सी कि फलाना कपड़ा पहनना है, शरीर ने पहन लिया, मन नूं की मिलिया? कख भी नहीं। मन चाहुंदा सी फलानी गड्डी खरीद लवां, ओह मिल जावे किसी तरह, मिल गई, पर मन कदे उहदे विच बैठा ही नहीं। मन चाहुंदा सी ऐसा घर होवे, उहदे विच रहां ते सुख होवेगा। घर मिल गया वैसा, पर मन उहदे विच कदे रहा ही नहीं। इसलिए सब चीज़ां शरीर नाल संबंधित ने। रोग भी शरीर नाल संबंधित, सब कुछ शरीर नाल संबंधित है। साडी अंतरात्मा दे लई असीं कीता भी की है? असीं ते ये भी नहीं समझ पाते कि मैं सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी भुख किस गल दी है। बंदा समझदा है कि चीज़ां थोड़ियां ने, इस करके रज नहीं आया, इस करके टिका नहीं आया, इसलिए होर कमाइए। वो होर दे चक्कर विच सारी जिंदगी उलझा रहिंदा है, जबकि वो असल गल नूं समझदा ही नहीं। असीं लोग समझदे ही नहीं असल गल नूं कि असल गल साडी अंतरात्मा ते भुखी बैठी। शरीर नूं रजाई जांदे आ, शरीर नूं इन्ना क रजा लिया कि वाहवा तकड़ा मोटा हो गया, पर मन अंतर आत्मा वो सुक गई, उन्होंने खुराक ही नहीं मिल रही। इसलिए सतगुरु कहते एक पल दिनस मौका कबो ना बिहावै। एक पल, ये दिन, ये विहांदा ही नहीं, ये गुजरदा ही नहीं, ये दुख दे विच लंघदा ही नहीं। दुख विच समा रुक गया प्रतीत हुंदा है। दुख विच तुसीं बहुत दफा देखिया होवेगा कि जदों घर विच दुख आ जावे तां इंज लगदा है कि जिवें समा रुक गया, कि पल लंघदा ही नहीं है, लंघदा नहीं, बतीत ही नहीं हुंदा समा। जिवें घड़ी भी रुक गई होवे, टाइम रुक गया होवे, इंज लगदा है। सुख विच लगदा है कि समा बड़ी छेती लंघ रहा है, पता ही नहीं लग्या कि नचदियां कदों सवेर हो गई, तड़का हो गया, सारी रात नचदे ही रहे, पता ही नहीं चलिया। दुख विच रातां भी लंबियां हो जांदियां, सुख विच दिन ते रात छोटे हो जाते हैं। क्योंकि सुख दे विच मन नूं चाह हुंदा है, सुख दे विच मन नचदा टपदा फिरदा है, दुख दे विच मन अक्सर टिक जांदा है।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਭਟਕਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਟਿਕ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸੁਖ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਉਧਰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੋਕੋ ਕਬੋ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਕਨੇਰੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਆਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ
ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ऐसी कोई आस नहीं, ऐसी कोई चाह नहीं। तुसी जरा इस गल नूं जानो कि जिहड़ा भगत है, गुरमुख है, वो सब कुछ जानदा है। गुरु सब कुछ जानदा है। साडे मन विच की है गुरु नूं सब पता है, पर वो कदे भी सानूं कहंदा नहीं कि तेरे मन विच आ चलदा है। वो कदे भी साडे सामने प्रगट नहीं करता। कदे कदाई ऐसा हुंदा है कि वो किसी दे मन की गल दस दिंदा कि तू कुछ होर सोच रहे हैं। कदे कदे गुरु प्रगट करता है, पर हमेशा नहीं। वो जानने के बावजूद भी कदे किसी नूं कहंदा नहीं है। ये उहदा बड़प्पण है। जे वो साडे मन की जान के साडे सामने उजागर करदा है, जगत के सामने उजागर करदा है, तो फिर असी जो पर्दा पाया होया अपने उपर चंगियाइयां दा, वो सारा उगड़ जाएगा, वो सारा उठ जाएगा। गुरु सब कुछ जान के भी साडे औगणां ते पर्दा पाई रखदा है, साडे मन ते पर्दा पा दिंदा है। वो जग जाहिर नहीं करदा। पर साडी मनशा की हुंदी है? साडी मनशा कि जे मैनूं इस बंदे दे अंदर की है पता लगदा है, असीं उहनूं जग जाहिर करन दी कोशिश करदे हां, उहनूं दुनिया सामने प्रगट करन दी कोशिश करदे। इसलिए ऐसी दात किसे नूं हासिल नहीं हुंदी जिहड़ा इहो जी मनशा लैके तुरदा है। धर्म अते विग्यान दोनों ने बहुत सारियां गल्लां खोजियां ने, चीज़ां खोजियां ने, जिन्हां भी लोकां नूं बिना उस चीज़ दे ज्ञान तो धर्म की चीज़ जां विज्ञान की चीज़ मिल जाती है, तो वह बंदा उहदे नाल नुकसान ही करता है दुनिया का। आइनस्टीन वर्गे बंदे, एल्बर्ट आइनस्टीन, वो जदों मरन लगते ने, वो कहते ने कि जे किते अगला जन्म हुंदा तो मैं विज्ञानक नहीं बनना चाहांगा, विज्ञानक नहीं बनना चाहांगा। क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? तुसी ते एडे महान काम कीते, वो खोजां कीतियां जो अज तक कोई कर नहीं सकिया। वो कहंदे ने साडियां खोजां दा लाभ की? असीं चीज़ां बनाईयां, खोजियां कि लोकां दा भला हो सके, पर ये चीज़ां उन्हां मूर्ख लोकां दे हत्थ आ गईयां जिन्हां नूं इन्हां दा इस्तेमाल करना नहीं आउंदा। उन्होंने इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल लोकां दे भले दे लई करन दी बजाय लोकां नूं खत्म करन दे लई कीता। परमाणु, एटम बम,
ਐਟਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਡਰ ਲੋਕ, ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਇਨਸਟੀਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ। ਐਸਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਸ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਸ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਖੋਜਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਗਹੀਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੌਕਾ ਪਿਰਾ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਏਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲ। ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ। ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਸੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
इसलिए सब का ध्यान माया के उपर टिकिया तो परमात्मा फिर कित्थों मिलना है। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ध्यान ही नहीं है केंद्रित किसी का। सतगुरु कहते मन ना रहे, मन रहिंदा नहीं है, कैसे मिलो प्यारे, किवें मिला मैं उस प्यारे वाहिगुरू नूं। एक पल दिनस मोको कबो ना बिहावै, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिरै मिलावै। कोई ऐसा संत मिल जावे जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलिया होवे, जो मैनू उस वाहिगुरू नाल मिला देवे। रहाओ चार पहर चौं जुगां समाने, चार पैर दिन दे चार पैर, ये दिन दे जिहड़े 12 घंटे ने ये मैनू चार जुगां समान लगदे ने। चार पैर चौं जुगां समाने कि बड़ा समा लंबा लगता है कि दिन गुजरदे नहीं, चाहे सर्दी होवे चाहे गर्मी, दिन लंबे लगते ने, वड्डे लगते ने, लमेरे लगते ने, गुजरते ही नहीं पल। चार पहर चौं जुगां समाने, रैन भई तब अंत ना जाने। सतगुरु कहते रात हो जाती है तो रात गुजरती नहीं, रात का अंत ही नहीं आता, रात का अंत ही नहीं आता है। तुसी जरा बहुत दफा ऐसा वापरदा साडे नाल कदे कदे कि नींद नहीं पैंदी। जदों नींद नहीं पैंदी है तो बंदा कदे इधरों वख लैंदा, कदे उधर नूं, कदे खब्बे कदे सज्जे, कदे उठ के बहिंदा है, कदे थोड़ी देर तुरदा है, फिर पै जांदा है। नींद नहीं पैंदी अखां विच, जागदियां ही गुजर जाती है रात। तो फिर वो रात इंज लगदी जिवें बहुत लंबी हो गई होवे, रात मुक्कण विच ही नहीं आउंदी। रैन भई तब अंत ना जाने, पंच दूत मिल पिरों विछोड़ी। पंजा विकारां ने, अब पंज दूतां ने, इन्हां ने मिल के मैनू मेरे प्यारे प्रभु नालों विछोड़ दिता। जो काम क्रोध ने इन्हां ने उस वाहिगुरू नालों तोड़ दिता है। इन्हां दे ही तोड़े असीं टुटे होए हां, इन्हां वासनावां दे विछोड़े असीं विछड़े होए हां। होर भला सानू कौन विछोड़ सकदा है? साडे अंदर दियां वासनावां। किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि कोई सानू तोड़ देवे जुड़िया होया। ये साडे मन का भरम है कि जी पत्नी की वजह करके, बच्चों की वजह करके मैं जुड़ नहीं पाता। ये तो कोई बहुता वधिया एक्सक्यूज नहीं है। साडे अंदर दे विकार सानू तोड़दे ने, साडे अंदर दी वासना सानू तोड़दी है। इसलिए सतगुरु कहते पंच दूत मिल पिरो विछोड़ी। पंजा विकारां ने, काम क्रोध ने उस वाहिगुरू नालों विछोड़ दिता। जदों वासना मन विच उठे तो समझना कि उहदे नालों विछोड़े दा पल आ गया, कि जिन्ना क नेड़े होए सी वासना मन विच उठ खड़ोई, हुण उन्ना ही दूर हो जावांगे। जदों क्रोध उठे उस वेले तो चलो समझ नहीं आउंदी। क्रोध दे वक्त जदों बंदा क्रोध करदा, गुस्सा करदा किसी दे उत्ते, उदों नहीं वो सोचदा समझदा कुछ भी। पर जदों गुस्सा शांत हो जाता है फिर सोचना, फिर विचारना कि वो क्रोध करके की मिलिया, कुछ भी नहीं। क्रोध करके उहदे नालों होर दूरी वध गई। लोभ, लोभ भी लै डुबदा है। जरा जा किसी चीज़ का लालच, मामूली जी चीज़ का लालच, असीं समझते हैं कि लखां का ही लालच हुंदा है बंदे नूं। नहीं, मामूली जी चीज़ का भी लालच हो जाता है। खाण पीण की चीज़ का भी लालच हुंदा है बंदे नूं। निक्की तो निक्की गल का लालच हो जाता है। लोग समझते हैं सिर्फ पैसों का ही लालच है। नहीं, बहुत सारिया चीज़ों का लालच है बंदे नूं। ते वो लोभ वो भी बंदे नूं विछोड़ दिंदा है। लोग समझते हैं सिर्फ पैसे का लोभ हुंदा है, होर गल्लां दा लोभ नहीं हुंदा। इस करके वो अपने आप को कदे लोभी समझते ही नहीं कि मैं थोड़ी लोभी हाँ, मेरे मन में किहड़ा पैसे का लोभ है। पर पैसे का लोभ ना होवे, चीज़ां हासिल करन दा लोभ होवेगा, रुतबा हासिल करन दा, चौधर हासिल करन दा लोभ होवेगा,
ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ का हासिल ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮਿਲ ਪਿਰੋ ਵਿਛੋੜੀ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ। ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਰੋਂਦੀ ਹੱਥ ਪਛਾੜ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ, ਹੱਥ ਪਛਾੜ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਤਮ ਚੀਨ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਝਾਕ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।